I am Muttesh, Assistant Professor and Principal of HPS Degree College, Harappanadi. So today I am going to explain you about the types of communication. Types of communication. So in the earlier video, I explained you about the meaning of communication and the barriers of communication. So now we can discuss about the types of communication. So in case of the types of communication, we have the different categories of communication. So majorly there is oral communication, written communication, gesture communication, electronic communication. Oral communication, written communication, gesture communication, so oral communication, written communication, gesture communication, electronic communication. So there are further types of communications are there. So we can discuss that in the next upcoming classes. So first one, oral communication. So oral communication means the communication is in the form of a words. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾನು ಈಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ types of, or what are all the things, are the contents, are the various types of oral communication. So means, or we can say that examples of oral communication. So examples of oral communication ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ. So this is lecturing. So lecturing will be the one of the example of oral communication. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ if there is any public functions, ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸೊ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪ್ರವಚನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು, ಸೊ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸು, ಸೆಮಿನಾರ್ಸು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ಸು, ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗು. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಈಗ ನಮಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. Advantages of oral communication. The main advantage is it is very easy to communicate. So this is the first one. It is very easy to communicate. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಲೆಂತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಲೆಂತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is
ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಲೆಂತಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆರ್ ದ ಲೆಂತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೂಟಬಲ್. And the next is easy way of channel. Easy way of channel. So there will be a sender and the receiver. There is no any middleman. So sender irtare, receiver irtare, only two person. So sender can directly explain the things to the receiver. Hagagi it will be a very easy way of channelizing the communication. So this is a very easy way of channelizing the communication. This is another. ಈಗ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಯು ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಿಡ್ಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್, ಅಂದರೆ ದ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಲೆಂತಿ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಒನ್. ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ easy. So the next is receiver can clarify his doubts. Receiver can clarify his doubts. Enandre at the time of communication, if the receiver come up with the any doubts, if the or you can call as if we need any clarification, so that clarification can be done or that clarification can be get so in the form in case of the oral communication. Andre so there will be a face to face meet. The next advantage is face to face meet. So there will be a meeting or there will be a face to face interaction between the sender and the receiver. So there will be a face to face meet or interaction between the sender and the receiver. So whatever the sender, if you want to add some more information at the time of sending, you can add it. And whenever the receiver has doubts, he can get a clarity. So receiver can clarify his doubts because there is a face-to-face meet between the sender and the receiver. So this is the another advantage. And the next one is fast flow of information. Fast flow of information. So there will be another communication. Communication will be very fast, or we can call as a very speed. So speed, or we can say as a quick. So quick way of communication. So it is very speed and also it is very quick. So quick agi, speed agi, adadmele fast agi the information will flow. So these are all the some of the advantages of oral communication. So next is disadvantages of oral communication. So disadvantages of oral communication. So in case of the disadvantages, so first one disadvantage is, disadvantage is evidence. The messages or the information communicated through the oral communication does not have any evidence. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ದಿನ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ರೀ, ಯು ಡಿಂಟ್ ಟೆಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್,
ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಂತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಲೆಂತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಂತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ದ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಲೆಂತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಲೆಂತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಈಗ ಒಂದು 10 ಪೇಜ್ ಇರೋ ಪಾಠನ ಒಂದೇ ದಿನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೆಂತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಲಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಂತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬೈ ಸೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಸೆಂಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಚಾನ್ಸ್. ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಹೇಳೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ದ sender have a lack of interest to communicate, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೇಜರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಒನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ by receiver. So this is another limitation of oral communication. Andre, so receiver, he also receive the information or the communication or the message at only once. So if there is a lack of attention by the receiver, so ಇಲ್ಲಿ I told you there will be a sender and the receiver. So receiver sender will send the information and ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅನದರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್.
ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಸ್ ಅ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಮತ್ತು ಸೆಂಡರ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾವುದು ರಿಸೀವರ್ಗೆ. ಸೊ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒನ್ಸ್ ಸೆಂಡರ್ ಈಸ್ ಗೋ ಔಟ್. ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಸೆಂಡರಿಗೆ ರಿಸೀವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ನಾನೇನಿದೆ ಸೆಂಡರು ರಿಸೀವರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇವರಿದ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಇವರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ oral communication. So this is about the advantages and disadvantages of oral communication. So next namige we have the written communication. Written communication. So as the name indicates, written communication means communication in black and white ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್. ಅಂದರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಏನದು ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ communication means transfer of meaningful information from one person to another person. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದು ಏನದು ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಐ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್. ಸೊ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಬರೆದಿರಬೇಕು. those should be written. So those types of communication we can call as a written communication. We have some of the advantages and disadvantages of written communication also. So ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು we can find advantages as well as the disadvantages. ಈಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ evidence. Evidence or proof. So the written communication will be the evidence, or they can keep that as a documentary evidence. So documentary evidence. ಈಗ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಂಥ ಡೇಟಿಗೆ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಏನದು ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇಂಥ ಡೇಟಿಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅದು ಏನದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಅದು ಪ್ರೂಫು.
So this is the